الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا
الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي
وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت
يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 5 Ramadan 1440 Hijrah bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2019. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, petugas sholat Jumat siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang akan bertindak selaku khotib adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Sedangkan yang akan bertindak selaku imam adalah Fadilatul Syekh Mahmud Abdul Basit. Muazzin pertama, Ustaz Haji Ahmad Sa'diah, Sarjana Agama. Muazzin kedua adalah Ustadz Lalu Muhammad Ra'ayatuddin SPD. Setelah selesai sholat Jumat, insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian umum yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Pengumuman kedua, para jamaah yang membawa ponsel diharapkan untuk menonaktifkan ponselnya selama pelaksanaan ibadah sholat Jumat berlangsung demi kehusyuan ibadah sholat Jumat kita. 3, bagi para jamaah yang berada di belakang, kami mohon kesediaannya untuk maju dan mengisi sop-sop yang masih kosong di depan untuk memenuhi ruang sholat utama. Selanjutnya jamaah yang datang berikutnya dapat menyesuaikan sopnya. Keempat, kami mengingatkan kepada anak-anak yang berada di dalam atau di luar masjid dan yang berada di lantai atas agar tidak bermain-main selama pelaksanaan khutbah sholat Jumat berlangsung. Pengumuman selanjutnya, insya Allah Radio Republik Indonesia Nasional akan melaksanakan Pekan Tilawatil Quran Nasional Emas ke-50 yang akan berlangsung mulai tanggal 17 Mei 2019 dipusatkan di Islamic Center dengan cabang tilawah, tahfiz dan tausiah yang diikuti oleh kafilah dari seluruh Indonesia. Kami mohon mudah-mudahan para jamaah berkenan untuk menyaksikan pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran Nasional Emas Radio Republik Indonesia ke-50 yang akan dimulai pada tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei dipusatkan pelaksanaan kegiatannya di Islamic Center. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lawud." Barang siapa yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam ketika khotib membaca khutbah, maka sungguh sia-sialah amal ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ti'u la'allakum turhamun. Maka perhatikanlah, dengarkanlah dan taatilah pesan-pesan khutbah yang akan disampaikan oleh khotib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رفع من ارتفعا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أنفع الأذنين سمعا سمعا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خير عباد الله خشوعا وعلى آله وأصحابه الصابرين والمحترزين من الحرام سبعا وجوعا وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء الله في المحشر بشيرا سميعا أما بعد فيا أيها الحاضرون الجالسون جمعا جمعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله ولا تموتن إلا وأنتم ناجون من عذاب الله نجاة مرفوعا فقد قال الله تعالى في كتابه المملوء بالعبرة والمواعظ قولا نفيعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Kaum muslimin, para shaimin jamaah salat Jumat yang terhormat, kita patut bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kepada kita sehat jasmani dan rohani. Di samping itu kita diberikan petunjuk untuk melakukan ibadah puasa yang berat ini. Sementara di tempat lain, saudara-saudara kita yang sedang terbujur di ranjang-ranjang rumah sakit, mereka hanya memiliki angan-angan yang tinggi untuk berpuasa, tapi fisik mereka tidak mampu. Di tempat lain banyak juga saudara-saudara kita yang mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang paripurna, tetapi tak diberikan kemampuan untuk berpuasa. Maka patutlah bagi kita untuk bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Samping berpuasa, kita juga dijadikan dengan puasa itu termotivasi sebagai seorang mukmin yang tidak terhalang dengan karena perutnya yang kosong lalu melangkah menuju tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim sejati, tenggorokannya yang kering tidak menjadi penghalang bagi dia untuk berzikir dan membaca kalam ilahi. Seorang muslim dengan tenaga yang pas-pasan ternyata tidak menjadi halangan bagi mereka untuk berbuat baik kepada sesama. Seorang muttaqin, kaki yang lemah melangkah tak menjadi penghalang mereka untuk datang ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah, masjid, musalla, tempat-tempat pengajian, untuk berkeluh kesah hanya semata di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Itulah mukmin sejati. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, berkali-kali kita dengarkan firman Allah dibacakan oleh para ulama, para khatib, para penceramah, para dai.
ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang memanggil kita dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang sudah memproklamirkan dirinya sebagai seorang mukmin, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa seperti mereka. Dalam menafsirkan ayat ini, banyak para mufassir yang menyajikan sebuah riwayat karena sebagian daripada para mufassir mengatakan bahwa siam dalam ayat ini bukan maksudnya siam Ramadan, tapi adalah siam-siam lain. Sehingga tersajilah sebuah riwayat di mana pada satu hari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah datang berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahanlah keselamatan dan rahmat serta barakah buat engkau, hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab dari balik rumahnya, lalu keluar menemui Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba Rasul mengatakan, wahai Ali, Jibril bersama saya di dalam kamar. Dia menyampaikan salam buat dirimu. Lalu dia berkata, "Idza sumta salasata ayyamin falaka minal ajri fi yaumil awwal kasyami asrata alafi sanatin wa idza sumta yaumat tsani falaka minal ajri kasyami 30 alfa sanatin wa idza sumta yaumas salis falaka minal ajri kamithli 100 alfi sanatin." Wahai Ali, di samping Jibril menyampaikan salam buat dirimu, dia memberikan kabar gembira bahwa apabila kau berpuasa 3 hari, maka pahala puasamu pada hari pertama itu bagikan puasa 10.000 tahun. Kalau kamu berpuasa pada hari kedua, kau akan mendapatkan ganjaran bagikan berpuasa 30.000 tahun. Kalau kau berpuasa pada hari ketiga, maka kau akan diberikan ganjaran bagikan berpuasa 100.000 tahun. Lalu Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal hadza khassun li ya Rasulullah?" Apakah ini khusus buat saya, hai Rasulullah? Hada laka waliman ittaba'aka. Ganjaran yang sekian besar itu, wahai Ali, buat dirimu dan buat orang-orang yang sama mengikuti kau setelahnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat. Maka Ali bin Abi Thalib pun bertanya kepada Rasulullah, "Ma tilkal ayyam ya Rasulullah?" Hari-hari apa itu, hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Tilkal ayyamu ayyamul baydah." Hari-hari itu yang dinamakan dengan hari-hari putih. Maka disunatkan bagi kita untuk melakukan puasa yang namanya Yaumil Bid, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulan. Kalau itu yang kita lakukan setiap bulan, dan mudah-mudahan sudah banyak di antara saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan untuk melakukan puasa ini, maka mereka itu setara dengan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib, di mana hari pertama bagikan 10.000 tahun, hari kedua bagikan 30.000 tahun, dan hari yang ketiga adalah bagikan 30.000 tahun. Tidakkah kita berbangga kalau hal itu diberikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat,
begitu murahnya Allah kepada kita. Maka wajib kita respon apa yang ditawarkan oleh Allah kepada kita ini. Apabila siamu ayyamil bid itu begitu besar pahalanya, bagaimana dengan hari-hari putih di bulan Ramadan? Tanggal 13, 14, dan 15. Tentu akan berjuta-juta tahun balasannya dibanding dengan apa yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib pada bulan-bulan lainnya, hari ke-13, 14, 15 itu. Yang kedua, diriwayatkan bahwa setelah 350 tahun Adam terusir dari sorga, lalu dia berkeliling ke seluruh permukaan dunia. Mungkin saja yang namanya Adam alaihissalam, manusia yang pertama, pernah singgah di Nusantara. Mungkin juga pernah dia menginjak Pulau Lombok, berkeliling dunia untuk mencari sang belayan kasihnya, yaitu seorang istri tercinta yang bernama Hawa, yang sengaja diturunkan oleh Allah pada tempat berbeda, di mana Adam diturunkan di Jabal Nud di India, sementara Hawa diturunkan di Jeddah. Karena kerinduannya untuk segera ingin bertemu, maka selama 350 tahun dia berkeliling di permukaan bumi ini, sampai kulitnya yang putih tadinya di sorga, setelah berada di bumi terbakar kering matahari, akhirnya menjadi hitam dan pekat. Maka Adam pun mengeluh, kadirat ilahi Rabbi, ya Allah, kenapa kok sampai di bumi kulit saya ini berubah menjadi hitam, tidak putih seperti waktu di surga dulu? Bagaimana cara untuk mengembalikannya dia putih? Maka diilhamkanlah kepada Nabi Adam, antasuma thalathata ayyamin ayyamal bid, agar kau puasa 3 hari yang dinamakan hari-hari putih. Adam langsung merespon perintah ini. Berpuasalah dia pada tanggal 13. Begitu dia menyelesaikan puasanya pada hari ke-13 ini, langsung sepertiga tubuhnya kembali menjadi putih. Pada hari kedua, Adam pun berpuasa. Begitu dia menyelesaikan hari yang kedua itu, 2/3 daripada tubuhnya sudah kembali menjadi putih. Pada hari ketiga, diselesaikan hari ke-13 ini, pada tanggal 15 hari yang ketiga, maka seluruh tubuhnya kembali menjadi putih. Itu adalah merupakan satu ganjaran langsung yang bisa disaksikan oleh Adam atas apa yang dilakukannya berupa puasa yang namanya puasa Bait, puasa hari putih itu. Bagaimana dengan umat Muhammad SAW yang diklaim sebagai umat yang memiliki 1 juta kelebihan dibandingkan dengan umat-umat Nabi Rasul lain, lebih-lebih dengan bulan Ramadannya? Tentu kalau melakukan hal itu akan mendapatkan ganjaran lebih besar daripada apa yang diperoleh oleh Adam, di mana kalau Adam hanya sekedar menjadi putih kembali tubuhnya yang sudah menghitam karena terbakar terik matahari yang ada di bumi, maka umat Muhammad kalau melakukan hal itu, hatinya akan menjadi putih seputih sutra. Maka di samping kita melakukan puasa Ramadan, kita dituntut juga 15 macam puasa sunat. Salah satunya adalah puasa Ayyamul Bait. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, untuk bisa mengurangi rasa lapar kita selama melaksanakan ibadah puasa, sejak fajar sampai terbenam matahari, memang naluri manusia kalau menahan diri daripada makan dan minum, maka dia akan terasa kelaparan. Terutama sekali bagi para pemula, putra-putri kita. Ternyata diriwayatkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berpuasa 44 hari di dalam perut ikan, tapi sedikit pun dia tidak merasa lapar. Itu bukan karena dia menjadi nabi, tetapi ada sebuah amalan yang dia lakukan.
diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mukarraran, terus-menerus selama 44 hari dia ucapkan kalimat itu. Maka sedikit pun tak pernah dia merasakan lapar haus di dalam perut ikan. Dari mana dia akan peroleh makanan dan minum dalam perut ikan? Tetapi ternyata makanan yang sejati adalah kalimatut thayyibah yang menjadi kemakanan hati. Itu terus yang dibaca oleh Yunus bin Matta. Maka tentunya bagi kita, kalau mengalami kesulitan berpuasa, karena dengan puasa ini kita merasa terlalu haus dan lapar, banyak bacalah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di samping kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama, kaum muslimin jamaah salat Jumat, karena nanti setelah bumi ini diliputi oleh kabut selama 40 hari lamanya, semua sistem elektronik akan lumpuh. Tak ada lagi satelit, tak ada lagi internet, tak ada lagi HP, tak ada lagi radio, tak ada lagi telepon, tak ada lagi nuklir, tak ada lagi semua sistem-sistem nuklir. Tidak akan pernah turun hujan. Bumi pun akan kering. Persiapan makanan sudah tidak ada lagi.